morning, guys. So, what did you learn in the previous session? Guys, can you hear me? About Sikuli we learned in the previous session. Exactly. How, About Sequeliacs. How do we recognize the elements using their images? images. And what are the things that we can do with the help of images? All those things we have learned in our previous session, right? So, today we are going to learn a new concept called document object model and JavaScript executor. Okay, so DOM and JSC. So if you remember in our previous session, we also had a brief discussion about JSC. Right? There is in our hierarchy there is two other parallel interfaces along with the remote web driver, right? JavaScript executor and take screenshot driver. You remember those? Let me show you again. This one, you remember? You see, along with the remote web driver, we have two parallel interfaces. They are JavaScript executor as well as take screenshot. Right? Did we discuss this? Hello. Yes, sir. So this JavaScript executor, how do we use this JavaScript executor? When should we use it? And what are the different ways that we can implement this JavaScript? I mean, not implement. What are the different ways we can utilize this JavaScript executor? All these things we will learn in our today's session. Okay, JavaScript executor. So to use this JavaScript executor, we have to know what is DOM. DOM. Okay, DOM hierarchy. If you see in W3 schools or tutorials point, anything is fine. See this image. Are you able to see this image? Are you able to see this image? We have a frame, parent, self, and top. We have some window options, and then inside this window, you see a document, right? You see? You see this. This would be easy to understand. You see? As can you see the screen? Yes, are you following me? Okay, thanks. All right. So this is the document object model hierarchy. But చూడండి మన HTML పేజ్ మనం మొన్నటి వరకు రాసుకునేటి HTML ఎలిమెంట్స్ రూట్ ఎలిమెంట్ మనకి HTML కదా బట్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ వి హ్యావ్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మనం ఎప్పుడైనా కానీ జావా స్క్రిప్ట్స్ ఇట్లాంటివి అప్లై చేయాలి అని అనుకుంటే వి ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ప్రతి హెచ్టిఎంఎల్ మన హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ అన్నిటికీ ఒక డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది లైక్ for everything we have a root class. A root class is object class, right? So java lo మనకన్నిటికీ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ రూట్ కదా పేరెంట్ కదా అలాగే ప్రతి హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ కి పేరెంట్ డాక్యుమెంట్ క్లాస్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ సో మనకి హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇస్తుంది we can utilize this document object and perform operations on the HTML. Understood? See, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అనుకోండి మనం ఏం చేస్తున్నాం get driver method రాసుకుంటాం right? This get driver is returning a driver and we are performing our operations on this driver. అవునా?
Similarly, HTML by default గా మనకు డాక్యుమెంట్ ఇస్తుంది. You don't have to do anything. You just have to use the keyword called document. ఆ డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేసుకొని మనం HTML పైన ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఏం ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, ఏమేమి ఉన్నాయి, let's go into this. You see here, with the HTML DOM, with the help of this HTML document object model, JavaScript can access and change all the elements of a HTML element or HTML document. So ఇందాక నేను చెప్పింది దీని గురించి అన్నమాట. If you want to apply JavaScript ని అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం HTML DOM ని యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి. Okay, so to apply this JavaScript on the HTML pages, we have to access the DOM object. Okay, the DOM object ఏంటి? When a web page is loaded, ఒక పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత the browser creates a document object model of the page. అంటే this document object model, this DOM structure or this DOM is created only once you send a request and the page is loaded. ఈ పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మనకు వస్తుంది. లైక్ నార్మల్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, when you call, you remember the concept of constructors? Yes, sir. So by default, when you do something, it will automatically log into, it will automatically perform the operations which is present in the constructor, right? When you just create an object. In a similar way, so when you are sending a request, by default, your browser is creating this document object model when it gets a response. Understood? So document object model is the top element of your hierarchy. Ivanni HTML head, body, ivanni untai, all these are present inside the HTML, but above HTML there is one object that is called as document object. With the help of document object, you can access and perform any operations on the DOM. Okay, what are the different types of, what are the JavaScript, what are the things that we can do using JavaScript? These are the basic things that we can do using JavaScript. You see, we can change the HTML elements. That means ఒక రేడియో బటన్ చెక్ బాక్స్ లాగా, చెక్ బాక్స్ ని రేడియో బటన్ లాగా, లేదంటే ఒక డ్రాప్ డౌన్ ని ఒక వెబ్ ఎడిట్ బాక్స్ లాగా, లేదంటే వెబ్ ఎడిట్ బాక్స్ ని డ్రాప్ డౌన్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. JavaScript can change all the HTML attributes in the page. కావాలి అనుకుంటే మనకు సంబంధించిన అట్రిబ్యూట్స్, ఒక ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటినీ మార్చవచ్చు. అట్రిబ్యూట్ అంటే తెలుసు కదా, you remember it? Type, name, ID. Exactly, type, name, ID, అలాంటి వాటి వాల్యూస్ మార్చాలి అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్. లైక్ రెడ్ బస్ గుర్తుందా? రెడ్ బస్ లో మనము ఒకటి సైన్ ఇన్ సైన్ అప్ పాపప్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఒకటి మాత్రం హైడ్ అని వస్తుంది, మిగిలిన హైడ్ రావట్లేదు కదా. You remember it? Yes, sir. That how is it being changed? With the help of JavaScript only, with the help of DOM only. Okay, then JavaScript can change all the CSS styles in the page. If you want to change, you can change the style of that particular element. Suppose ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉంది, గ్రీన్ కలర్ వద్దు, రెడ్ కలర్ రావాలి, బ్లాక్ వేరే ఏదైనా కలర్ రావాలి అంటే యూ కెన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ JavaScript by changing the CSS. ఈ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి మనం CSS అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్స్ కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, and JavaScript can remove existing HTML elements and attributes. JavaScript యూజ్ చేసి మన ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు కూడా, కావాలి అంటే కనిపించకుండా చేయవచ్చు. Okay, but generally we won't do this. Removing is not our part. And then JavaScript can add new HTML elements and attributes. This can add new elements and attributes. If you want to add a new element, when you click on something, another, for example, కొన్ని అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ మనము కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా స్టేట్ డ్రాప్ డౌన్ కనిపిస్తుంది పక్కన. అప్పటి వరకు ఉండదు స్టేట్ డ్రాప్ డౌన్, కానీ కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టేట్ డ్రాప్ డౌన్ కనిపిస్తుంది. చూసారు ఎప్పుడైనా అట్లాంటి?
మళ్ళీ స్టేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే సిటీ డ్రాప్ డౌన్ వస్తుంది. Once you perform some operation on one element, the other element will be displayed. So until you are able to create new HTML elements on the page. Okay, ఇదంతా ఎందుకు డ్రాప్ డౌన్ పక్కన పెట్టండి. మన రెడ్ బస్ చూడండి, మీరు సైన్ ఇన్ ఆర్ సైన్ అప్ మీద కొట్టగానే ఏమైంది, మళ్ళీ సేమ్ HTML రిపీట్ అవుతుంది కదా ఆ పాపప్ కోసం. Yes, sir. That is nothing but creating new HTML elements and attributes. And also JavaScript can react to all the existing HTML events in the page. Already existing events ఉంటాయి. ఆన్ క్లిక్ మనం చూసాం కదా, ఆన్ డబుల్ క్లిక్ ఫంక్షన్స్, డబుల్ క్లిక్ ఎట్లా చేయాలి, రైట్ క్లిక్ ఎట్లా చేయాలి అన్ని మెథడ్ చూసాం కదా మౌస్ ఆపరేషన్స్ లో. సో టు JavaScript will also respond to those events. దానిపైన కూడా ఇది రియాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, JavaScript can create new HTML events in the page. మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కొత్త ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ డబుల్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్ అట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఏమన్నా ఆ ఎలిమెంట్ కి యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. So these are all the things that we can do using JavaScript. Now, what can be done? These are not clear. What is DOM? You see, the DOM is a W3C standard. W3C అంటే World Wide Web Consortium. మీకు స్టార్టింగ్ లో కూడా ఎప్పుడు చెప్పినట్టు గుర్తు వాటి W3C గురించి, రైట్? ఇట్ ఫాలోస్ సమ్ రూల్స్, బ్రౌజర్ హైరార్కీ గురించి దీని గురించి చెప్పినప్పుడు we discussed about W3C standards. So this DOM always follows, this browsers or web pages that are being displayed to users always follows W3C standards. మనం దీని గురించి ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసామంటే XPath గురించి డిస్కస్ చేస్తాం, అండ్ HTML ఇంట్రడక్షన్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు we discussed about W3C, I think. Okay, the DOM defines a standard for accessing documents. So ఈ DOM లో ఏం డిఫైన్ చేశారు, ఒక బేసిక్ మోడల్, ఒక బేసిక్ స్టాండర్డ్స్, ఒక డాక్యుమెంట్ యొక్క HTML పేజ్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, ఏం మెథడ్స్ వాడాలి అనే స్టాండర్డ్స్ అన్ని ఈ DOM అనేది మనకు డిఫైన్ చేస్తుంది. ఓకే, C is a platform and language neutral interface that allows programs and scripts to dynamically access and update the content. అంటే మనం రాసే ప్రోగ్రామ్స్, మనం రాసే స్క్రిప్ట్స్ డైనమికల్ గా ఈ డాక్యుమెంట్ ని యాక్సెస్ చేసి అప్డేట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది DOM. Understood? So, this DOM is divided into three things: core DOM, XML DOM, and HTML DOM. DOM అంటే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్. ఈ డాక్యుమెంట్ ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కి, నార్మల్ కోర్ DOM కి, XML కి, HTML కి మూడింటికి ఇదే స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతారు జనరల్ గా. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు చేసేది ఏంటి, HTML DOM ఆర్ కోర్ DOM. కోర్ DOM వాడితే ఇది కూడా వస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? Let's see this example. Now you see this, ఇక్కడ heading my first page ఉంది, but PID is equals to demo లో ఏమైనా టెక్స్ట్ ఉందా? Do you see this? No text, right? But if you observe here, when I inspect and see this, where is this hello world added into this place? You see, ఎక్కడ ఉంది hello world? PID is equals to demo. See this? Can I see the screen, guys? Yes, bro. Yeah. So this hello world, మరి ఇక్కడికి hello world ఎట్లా వచ్చింది? With the help of this script. You see the script tag below it? ఈ script tag లో hello world ఉందా? So that means what are we doing? ఇక్కడ లేని టెక్స్ట్ ని మనం JavaScript యూజ్ చేసి టెక్స్ట్ వచ్చేలా చేస్తాం. How we did it do? You see document object, document dot, దీని గురించి తర్వాత. ఓకే, document
dot. So even if there is no text, you can add text. You can change this ID is equals to demo to ID is equals to demo 2 or demo 3 or IQ Smart demo. Whatever you want, you can do that. Okay. Right. Suppose I'll do one dot set attribute. There is one method called set attribute. ID and values underscore. I don't want this now. Okay. So that let's see. ఇక్కడ ఇప్పుడు hello world రాలేదు. Now let's inspect this page here. HTML body. You see what is the attribute of p tag now? You see here. Nikhil. Telesinda. So now are we able to change the attribute of p tag? Yes, bro. Normal demo only, but now it is showing as Nikhil demo. This I was able to do with the help of this document object. ఈ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో మనకు HTML లో ఉన్న ఐ మీన్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అన్నట్టు కదా క్లాస్ ని యూజ్ చేసి మనం కాల్ చేసుకుంటాం కదా కొన్ని మెథడ్స్ ని ద సేమ్ వే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి మనం మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేసుకుంటాం. ఓకే సో ఆన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ either you can perform operations on a particular element or on all the elements, multiple elements also. So ikkada manamu if you observe here we are accessing or we are fetching an element. How are we fetching that an element? Using its id. You see ఈ ఎలిమెంట్ ని id pid is equals to demo అని ఉన్న ఎలిమెంట్ ని తెచ్చుకొని దానికి అట్రిబ్యూట్ సెట్ చేస్తాం. ఆర్ ఇంకా వేరే మెథడ్స్ ఉన్నాయి దట్ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్ దట్ వీ కెన్ ఫెచ్ అన్ ఎలిమెంట్. మనకి సెలీనియం లో అయితే 8 లొకేటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 4 different types of locators ఉన్నాయి. So what are those 4 different types of locators to find a HTML DOM object? అది చూద్దాం. Okay, so you are accessing these elements with the help of document object and you will be able to perform the operations. What kind of operations? ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటి, టెక్స్ట్ సెట్ చేసుకోవడం చూసాము అండ్ అట్రిబ్యూట్ ఐడి మార్చుకోవడం చూసాము. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు set the text also you can do that in the same script. Demo dot inner HTML is equals to updated this value. Okay, now see what happened. Document dot get element. Oh sorry, ఇది ఆల్రెడీ పైన మారిపోతుంది కదా. డెమో కాదు, I'll make it to KIN underscore. Oh sorry, I did not close the statement. Statement కూడా క్లోజ్ చేయాలి. Still it's not showing. Document dot get element by id of demo dot see inner HTML కాదు ఉండాల్సింది inner text. నేను తప్పు రాశాను కాబట్టి it was doing like this. You see Nikhil updated this value which I wrote this one. Now let's inspect this. నేను ఏ ఐడికి అప్డేట్ చేసా దీన్ని for this PID is equals to demo. సో ఈ టెక్స్ట్ PID is equals to demo లో రావాలి, కానీ ఎక్కడ వచ్చింది చూడండి PID is equals to Nikhil demo. That means
it is able to set the text, and then it is also able to change the ID. You see, right? You understood this? If you do this, we won't see the text. ఇప్పుడు వచ్చిందా డెమో పెడితే there is no text here, right? ఎందుకంటే నేను ఈ టెక్స్ట్ సెట్ చేసే టైంకి ఐడి లేదు కాబట్టి. I'll change this to view this. ఇప్పుడు వచ్చిందా మళ్ళీ? You understood the concept? Yes, bro. ఇక్కడ దీని యాట్రిబ్యూట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నిఖిల్ డెమోకి మారుతుంది అనడానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇది. సో నేను నిఖిల్ డెమో అని ముందు పెడితే టెక్స్ట్ రావట్లేదు, డెమో అని పెడితే వచ్చింది, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఏ డెమో ట్యాగ్. నెక్స్ట్ ఈ నిఖిల్ డెమో అని కింద క్రియేట్ ఈ ఆల్రెడీ అట్రిబ్యూట్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఐడి యూజ్ చేసుకొని నేను టెక్స్ట్ సెట్ చేస్తే మళ్ళీ వచ్చింది, రైట్? సో దట్ మీన్స్ I am successfully able to change the element attributes and values of a HTML, right? So these are all the things that we can do with the help of document object model. So in this we have to access these elements. Okay, element ni techukodaniki we have 4 different ways. Manaku Selenium lo 8 different locators ఎట్లయితే ఉన్నాయో దానిలో 4 different locators ఉన్నాయి. So what are those 4 different locators? ఆ 4 different locators ఏంటి అంటే get element by ID. So using ID of an element we can get an element. Okay, ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ID తీసుకొని we can get the element, or we can get the element using its tag name. Okay, we can get the element using its class name, and we can get the element using CSS style. So మనకి ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. By using its element ID, by using its tag name, by using its class name, by using it CSS, by using the CSS technique. ఈ 4. ఓకే, ఇందాక నేను ఇన్నర్ HTML లో HTML తప్పు రాశాను కాబట్టి సెట్ అవ్వలేదు. If I set this inner HTML, ఇప్పుడు ఇన్నర్ టెక్స్ట్ కాకుండా ఇన్నర్ HTML పెట్టినా కూడా ఇట్ విల్ వర్క్. యు సీ, ఇందాక HTML లో నేను స్మాల్ పెట్టాను కదా TML, అందుకే రాలేదు. ఓకే, I kept inner HTML. Okay, right. So మనకున్న 4 ఏంటి? Get element by using its ID, by tag name, by class name, and by CSS. Document object model లో DOM మనకి ఈ 4 మెథడ్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. Yeah, these are the ఇక్కడ 3 ఇచ్చాడు బట్ 4 ఉన్నాయి. You can get the element by using its ID. You can get the elements. You see here, get elements. You can get the elements by using its tag name. You can also get the elements by using its class name. You see it? మనకున్న ఈ 3 మెథడ్స్. HTML లో ఎలిమెంట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఉన్న మెథడ్స్ ఏంటి? 3. బై ఐడి, బై ట్యాగ్ నేమ్, బై క్లాస్ నేమ్. అండర్స్టూడ్? Nice, are you following? Hello. Yes, bro. Following. నెక్స్ట్ ఇవి 3 డైరెక్ట్ మెథడ్స్. ఇవి 3 డైరెక్ట్ మెథడ్స్ కాకుండా మనకి CSS మెథడ్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, we can get the elements using its CSS. Where is that? Let's go to this DOM elements. Yeah, these are the 3. ఇది ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను. You can find the element by using its ID. You can find the element by tag name, class name. ఇవి ఇందాక 3 మనకు ప్రీవియస్ పేజ్ లో కనిపించాయి. But we also have another way, that is using CSS selectors. CSS selectors అంటే మనం Selenium లో రాసాం, గుర్తుందా? XPath తర్వాత CSS గురించి నేర్చుకున్నాం, రైట్? You remember it? Yes, bro. Same technique we can apply in this document object model also. Okay, you can use the same technique for the document object model also. But for this we have to use a method called query selector all. దీనికేమో get element by ID, get elements by tag name, get elements by class name అంటున్నాం కదా. దీనికి మాత్రం query selector all అని సెపరేట్ మెథడ్ ఉంది. ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసుకుంటే ఆ మెథడ్ కి పారామీటర్ లాగా మన CSS సెలెక్టర్ పంపించాలి.
then it will work. Okay. Or we can also find the elements by using object collections. That is another different thing, but in Selenium we do only this 4. So how we do that? Get element by id indake chusam manam example demo ki. You see this, we are getting the element by id, right? The id base cheskoni ee method ni call chestuntam. This will return document.getElement by id of demo will return this p tag object. ఈ p tag మొత్తాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, we are setting the attribute, we are setting the inner HTML text, right? And then by tag name, this will always return multiple elements. Let me show you. ఇక్కడ చూడండి, the name itself says get elements by tag name, అవునా? By what tag name he is expecting? By p tag. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 1 2 and 3 మూడు p ట్యాగ్లు ఉన్నాయి కదా. Are you seeing the screen? Yes, bro. ఈ మూడు p ట్యాగ్లు. So when you are calling this get elements by tag name, we are going to get these 3 elements. Okay. Now ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి కదా, దాని నుంచి మనం ప్రింట్ అప్పుడు ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయో చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ రాసుకున్నాడు మళ్ళీ. See here, get element by id of demo. దీన్ని తెచ్చుకొని దీనిలో ఇక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాడు. inner HTML is equals to x of 0. x of 0 అంటే ఏంది, x దీనిలో స్టోర్ చేసుకున్నాడు కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ దేర్ ఈజ్ నో డేటా టైప్, ఇంటీజర్, స్ట్రింగ్, బూలియన్ అట్లాంటివి ఏవి లేవు. డేటా టైప్స్ లాంగ్ డబుల్ ఏ ఉండేదాల్లో ఒకటి వేరియబుల్ టైపే. ప్రతి వేరియబుల్ మీరు ఏదైనా సరే ఎలాంటి వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్నా వేర్ టైపే క్రియేట్ చేసుకున్నాం. వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్, వేర్ అంటే వేరియబుల్ ఎక్స్. సో వీఆర్ స్టోరింగ్ దిస్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్, p tag ఎలిమెంట్స్ ఇన్ వేరియబుల్ ఎక్స్. ఈ ఎక్స్ లో మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే. నౌ ఈ ఇన్నర్ HTML ఇందాకే చూసాం మనం. సో వీఆర్ ఫెచింగ్ దిస్ ఎలిమెంట్ అండ్ దెన్ ఈ p tag లోపల ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకున్న టెక్స్ట్ ని సెట్ చేయబోతున్నాం. how is he going to do that? So get elements is always going to return a multiple values. అంటే మనకు అరే లాంటిది. మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అరేనే కదా. విల్ స్టోర్ ఇట్ అరే ఆర్ లెస్. సో ఇక్కడ అరే x is అరే టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్. సో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి దానిలో ఏ ఎలిమెంట్ కావాలంటే ఆ ఎలిమెంట్ ని వాడుకోవచ్చు. ఏ ఎలిమెంట్ వాడుతున్నాడు ఇక్కడ, x of 0. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఈ ఎలిమెంట్ లో ఉండే ఇన్నర్ HTML తెచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ సింపుల్ ఒకటి ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ సంథింగ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ సంథింగ్ ఇంటూ an object, you will write like this, Nikhil underscore demo, right? Now what am I doing? I am setting this value into this element, right? Yes, bro. Dot inner HTML, document.getElement by id of demo dot inner HTML is equals to Nikhil Gunda demo. So this is what I mean. I am setting this text inside this element. But if I want to fetch the text inside an element, ఈ element లో ఉన్న text ని తెచ్చుకోవాలనుకోండి, then I'll create a variable value is equals to variable value is equals to నాకు ఎక్కడ టెక్స్ట్ కావాలి, దీనిలో కావాలి. సో ఐ జస్ట్ యూజ్ ఇట్ దిస్ సైడ్. అంతే తేడా. అర్థమైందా? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ దిస్? నేను సెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనకు కావాల్సింది రైట్ సైడ్ ఉంది, నేను తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఇది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. Understood? This one you see same right? Document.getElement by id of demo. ఈ ఎలిమెంట్ లోంచి ఏం తెచ్చుకోవాలనుకుంటా, inner HTML, and once I am fetching it, I am storing it inside a variable called value. If you want to see, I will write alert. Are you seeing the value, Nikhil Gunda demo? Hello. అలర్ట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, జావా స్క్రిప్ట్ ఫంక్షనే కదా అలర్ట్, బ్రౌజర్ రిలేటెడ్దే కదా ఈవెంట్. Yes, bro. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఏం చేస్తున్నాను,
ఈ పిఐడి ట్యాగ్ లో నిఖిల్ గుండా డెమో అని సెట్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ దానిలోంచి ఆ వాల్యూ తెచ్చుకుని ఈ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నా, ఆ వేరియబుల్ ని నేను ఇప్పుడు అలర్ట్ లాగా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. వచ్చిందా? Yes, yes, bro. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్, ఇది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అసైన్, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. అంతే, సింపుల్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ చూడండి. సో హీస్ ఫెచింగ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ విత్ ద p ట్యాగ్. p ట్యాగ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని తెచ్చుకొని వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాడు. దెన్ టు ప్రింట్ దిస్ వాల్యూ, అంటే మనకి ఇక్కడ చూపియాలి కదా, ఇక్కడ చూపించడానికి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఈ HTML ట్యాగ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ fetching this element, and to set the value inside this, he is using the value from this variables, this p tag. Understood? See, x of 0 dot inner HTML. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, is hello world అని ఉందా. Now I'll change this to x of 1. This example demonstrate the get elements by tag name. ఇదేనా నెక్స్ట్ లైన్ దగ్గర అక్కడ వచ్చింది. Let me make it x of 2. ఇప్పుడు ఏదైనా వచ్చిందా? ఏం రాలేదు. ఎందుకు? 0, 1 and 2. ఈ 2 లో ఏం సెట్ చేస్తున్నాం మనం? ఇప్పుడు ఏం సెట్ చేయలేదు కదా ఇంకా. No, no. ఏం రాలేదు. Now you see this, I'll add one more p tag here. I'll say Nikhil Gunda added this p tag for demo. Okay, now let me run this. You see, is it coming here? Nikhil Gunda added this p tag for demo because I added x of 2, x of 0, x of 1, x of 2. x ఏంటి? ఇక్కడ వేరియబుల్ కదా. ఓకే, I'll say element. ఇప్పుడు ఈజీ అవుతుంది మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి. Instead of x, I store it. Now you see element 2 and then element లో 0th first and then second. చూసారా అన్ని వస్తున్నాయిగా? Because this get elements by tag name is going to return multiple elements. Is that clear? ఇక్కడ మనకు జావా స్క్రిప్ట్ లో అరే అని, లిస్ట్ అని, మ్యాప్ అని ఏమి ఉండవు, అన్ని వేరియబుల్ టైప్. సో అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని వేరియబుల్ టైప్ లో స్టోర్ చేసుకున్నాం. వి నో దట్ వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ దట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్. ఎలిమెంట్స్ అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ డెఫినెట్ గా వస్తాయి. సో ఎలిమెంట్ విల్ బి అ టైప్ ఆఫ్ అరే ఆర్ ఇట్ విల్ స్టోర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. అందులో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయని తెలుసు కదా, అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకుని దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఇస్ దట్ క్లియర్? Guys, this is another example. Document dot get element by id, it is going to return only one of the value, whereas get elements by tag name is going to return multiple values. Similar, so multiple values ఉన్న దానికి x of 0, x of 1, x of 2 లాగా y of 0, y of 1, y of 2 వాడుతున్నాడు, దాన్ని అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాడు అంతే. ఓకే, ఇంకొకటి ఉండాలి, get elements by class. Yeah, ఇది. So similar to get elements by tag name, we have this get elements by class name. You see, ఇక్కడ కూడా multiple p tags ఉన్నాయి చూసారా? But for this hello world there is no class name, but for this DOM is very useful and example demonstrates we have two classes. Class is intro, correct? So when you call this get elements by class name of intro, it is going to return only these two elements, x of 0 and x of 1. If you want to show, if you want to see, you can observe it. The DOM is very useful. Now x of 1, this example by class name. Understand?
బై ట్యాగ్ నేమ్ బై క్లాస్ నేమ్ అర్థమైందా? ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం సెలీనియంలో మన కోడ్ రాసుకున్నప్పుడు మనకు 3 డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి. ఆ 3 డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం వాడుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు నో ఆర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలిమెంట్ డూయింగ్ ఆర్ హౌ టు గెట్ ది ఎలిమెంట్ ఆన్ విచ్ ఎలిమెంట్ వీ హావ్ టు పర్ఫార్మ్ ది ఆపరేషన్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ నో. దట్ ఈస్ వై నేను ఇదంతా ఇంట్రడక్షన్ చెప్తున్నాను మీకు. ఇస్ దట్ క్లియర్? Okay, Pratyush it is clear. What about the others? Come on, guys, please respond. Can you hear me? Okay, thank you. Thank you, Lokesh. Thanks, Srilakshmi. Okay, fine, man. I don't think so others are going to respond. Fine. All right. So, yeah, the last but not the least is query selector all. This is the fourth and the final method that we can have using Selenium. సెలీనియంలో మనం సెలీనియం అంటున్నాం డౌన్లో మన ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఉన్న లాస్ట్ మెథడ్ దట్ ఈస్ క్వెరీ సెలెక్టర్ ఆల్. లెట్ మీ షో యూ. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇక్కడ కూడా ఏమున్నాయి చూడండి, 4 p ట్యాగ్లు ఉన్నాయి, రైట్? ఇన్ దిస్ 4 p tags what are we doing? You see here query selector all. In this query selector all we have to pass the CSS technique. CSS technique lo if you want to identify this particular element, how are you going to identify? XPath raste etla identify chestaru? DOM is very useful. For example, let me go and inspect this. Right, now ippudu deeniki XPath gaani CSS gaani raayali. Now tell me. Yes. Hashtag XPath is forward slash, sorry. XPath, okay. XPath ki double slash Input p @class. Okay, @class equal to intro. CSS అయితే hashtag username text username. hashtag ID. you can simply write like this also, right? iterate double slash you remove చేస్తే ఏంటి? CSS ఏ కదా. CSS. You can write like this or ID కి hashtag వాడతాము, క్లాస్ నేమ్ కి ఏం వాడతాం? డాట్ కదా. Dot. Yes, sir. Dot. చూడండి మీరు క్లియర్ గా p.intro p tag and its class name is intro. If you want to identify this element you have to use it with p.intro. So p.intro. Okay, we are going to find this element using its class name. A p.intro use చేసి ఇక్కడ పట్టుకున్నాడు. You see this query selector all. This is going to fetch all the elements whose class name is intro. Ona? Yes. Now, once it is having all the elements, if you want to print whatever you want to print, you can print here x of 0, x of 1, x of 2. See here, query selector all method, the second line. If you want to add the third line, add similar line again. Okay, I'll say make it demo. I'll make it x of 2. Are you seeing this Nikhil demo? Yes. Right, so you can do this. అదే కాకుండా మీరు మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ తెచ్చుకొని ప్రతి ఎలిమెంట్ మీద ఇటరేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ ఫర్ లూప్ రాసుకోవడం కూడా యూ కెన్ డూ దట్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ లో కూడా ఫర్ లూప్స్ ఉంటాయి. లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. Alright, so now we are going to use collection objects of DOM. This is fourth method, but generally we don't use it. Manaku avasaram padadu Selenium. Okay, so if you see here, there is a heading, there is a
ఫామ్. ఈ ఫామ్ లో ఏమున్నాయి చూడండి, 3 ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, Yes, bro. 3 ఇన్పుట్ ట్యాగ్స్. సో బై డిఫాల్ట్ గా దీనిలో వాల్యూ ఏం సెట్ చేశాడు చూడండి, డొనాల్డ్. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ, రైట్? సీ హియర్, Yes. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డొనాల్డ్, వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డక్, వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సబ్మిట్. దీని బటన్, ఈ ఫామ్ ఉంది, రైట్? నౌ Yes. ఇదంతా అదర్ HTML, లైక్ ఈ సబ్మిట్ బటన్ గురించి, టెక్స్ట్ గురించి, అండ్ ట్రై ఇట్ బటన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఆ తర్వాత ఒక ఎంటీ పీ ట్యాగ్ ఉంది, వేర్ ఇక్కడ మనకు కనిపించదు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అందులో ఏ టెక్స్ట్ లేదు కాబట్టి. ఓకే, రైట్. నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్. ఓకే, and then I'll click on submit. You see, what does it say? The input received was Donald and last name is Duck. Duck. First name or last name rendu vachinayi. Okay, now let me go back and click on try it. You see, Donald, Duck and submit. Submit చేస్తే ఇవి రెండు సబ్మిట్ అవుతున్నాయి. ట్రై ఇట్ కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. వాల్యూ ఏంటి, దీనికి డొనాల్డ్, దీనికి డక్, దీనికి సబ్మిట్, అంతే కదా. యు సీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్. Yes. కానీ 3 ఒకేసారి వచ్చినాయి కదా. సో ఆ 3 ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే, వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫంక్షన్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్, అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ ఫంక్షన్ వాట్ ఆర్ వి గెటింగ్, యు సీ డాక్యుమెంట్ డాట్ ఫార్మ్స్. ఈ ఫామ్ మొత్తాన్ని తెచ్చుకున్నాం మనం యూజింగ్ ఇట్స్ ఐడి FRM1. ఈ ఫామ్ ని తెచ్చుకుంటే, అంటే ఇది కలెక్షన్ కదా, ఒక ఫామ్, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో, రైట్? మనకు ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రేమ్ లో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇన్ ఎ సిమిలర్ వే HTML లో ఫామ్ అనే ట్యాగ్ కూడా ఉంది. సో ఇన్ దిస్ ఫామ్ వి హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం ఆ ఫామ్ ని తెచ్చుకున్నాం. ఆ ఫామ్ లో ఇది ఒక డమ్మీ వేరియబుల్, ఎంటీ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అండ్ దెన్ ఇక్కడ వేర్ అయ్యని రాసుకున్నాడు. నార్మల్ ఫర్ లూప్ లో లాగా ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు, వేర్ ఆఫ్. ఓకే, అండ్ దెన్ నౌ ఈ ఫామ్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఫార్మ్స్ అని ఉన్నాయి కదా, ఫార్మ్స్ లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అది తెచ్చుకోవడానికి x డాట్ లెంత్, అండ్ దెన్ టు ఇటరేట్. ఈ ఫర్ లూప్ తెలుసు కదా మీకు, ఇంకా i ఈక్వల్స్ టు 0, i లెస్ దెన్ x డాట్ లెంత్ అండ్ i ప్లస్ ప్లస్. నౌ వాట్ ఈస్ హీ డూయింగ్ ఇస్ x డాట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ i. దీనిలో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, దానిలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తెచ్చుకున్నాడు, అండ్ దెన్ దానిలోంచి ఏం తెచ్చుకుంటున్నాడు, వాల్యూ. అది తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడుతున్నాడు, టెక్స్ట్. సో టెక్స్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏంటో తెలుసా? I think we discussed this, right? Plus is equals to assignment operator. Text is equals to text plus x dot Exactly. ఇది text is equals to text plus this. ఇట్లైనా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే text plus is equals to. మనం డిస్కస్ చేసినట్టున్నాం దీని గురించి ఆల్రెడీ. ఫర్ లూప్ లోనే i ప్లస్ ప్లస్ దగ్గర i ప్లస్ is equals to 2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. I think we discussed it. I don't remember exactly మనం డిస్కస్ చేసామా లేదా, బట్ యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెక్స్ట్ ప్లస్ ఇది రాసే బదులు టెక్స్ట్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది రాస్తే ఏమైందంటే, ఇట్ విల్ అసైన్ ద వాల్యూ ఎవ్రీ టైమ్ టు ద టెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ అసైన్ అయిన వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఈజ్ అసైనింగ్ టు దిస్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ వై మనకి ఏమవుతుంది, ఒకేసారి డొనాల్డ్, డక్, సబ్మిట్ అన్నీ వస్తున్నాయి, రైట్? లేదు, నాకు ఇప్పుడు ఏంటి, వాల్యూస్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, నేమ్ అట్రిబ్యూట్ రావాలి. సో నేమ్, నౌ యు సీ ఇట్ విల్ గెట్ ఎఫ్ నేమ్, ఎల్ నేమ్. దీనికి నేమ్ లేదు కాబట్టి ఏం రాదు. యు సీ ఏమొచ్చినాయి, అండర్స్టాండ్? నేమ్ కాదు, I want to get the type of the elements, so I'll make it type. Now you see text and submit. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, text submit, అంతేనా? So you understood how are we getting multiple elements? So ఒక కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఫామ్ అనేది కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇప్పుడు బాడీ అనేది కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్సే. In body we have h2, we have form, we have p, we have button, we have p. If you want to get this, you can also get that. Okay, అట్లా తెచ్చుకొని ప్రతి ఎలిమెంట్ లోకి వెళ్ళి దానిలో ఉన్న టెక్స్ట్ నో, దానిలో ఉన్న వాల్యూనో తెచ్చుకొని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్ దిస్? ఆల్రైట్, సో
సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్. అండ్ దెన్ ఒకవేళ మీరు ఇంకా దీని గురించి ఏమన్నా ఇన్ డెప్త్ గా ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి, వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ డూ అనుకుంటే యూ క్యాన్ గో ఇన్ టు దిస్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ది మెథడ్స్. హౌ డు వి చేంజ్ ద HTML కంటెంట్. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఇదే కదా, డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డాట్ ఇన్నర్ HTML ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ దిస్ టెక్స్ట్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అదే, రైట్. ఎలిమెంట్ డాట్ ఇన్నర్ HTML ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఐడి, దాన్ని సెట్ చేసుకున్నాం. ఓల్డ్ హెడింగ్ ఉంది, ఇక్కడ మనం సెట్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం మనం ఇందాకనే. అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ కూడా సెట్ చేసి చేంజెస్ చేసుకున్నాం, వాల్యూ నేమ్స్ అవి సెట్ చేసుకోవడానికి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఓకే. అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ డామ్ CSS. స్టైల్ ఎట్లా మారుస్తాం, యూ కెన్ అప్లై దిస్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సీరియస్. హలో వరల్డ్ ఉంది కదా, now it is changing into it changed into blue color. The paragraph above was changed by a script. Etla change ayindi. All right, let me do one thing. Hello world p2 tag ni larger చేస్తున్నాడు, ఏరియల్ చేస్తున్నాడు, బ్లూ చేస్తున్నాడు. కానీ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా రన్ కొట్టినప్పుడే అవుతున్నాయి. I don't want to do like that. So what I'll do is చిన్నగా ఇది చేంజెస్ చేస్తున్నా మీకోసం అర్థం కావాలని. బటన్ ఏముండాలి, ట్రైట్. ఓకే, ట్రైట్ వచ్చింది. కానీ అంటే నేను ఈ ట్రైట్కి ఇంకా ఫంక్షన్ రాయలేదు, ఇది డిఫాల్ట్ ఉంది. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చేయాలి అని అంటే set style. Okay, so here I am going to add a function set style. Okay, so now I created a function set style. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ట్రైట్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ సీ. ఇప్పుడు ఏమన్నా చూసారా, రెండు బ్లాక్ కలర్ లోనే ఉన్నాయా? Yes, are you following the screen? Yes, yes, bro. Now, if I click on this this tryit will invoke set style function. అవునా, ఇక్కడే కదా రాసింది tryit. If I on click, this is an event, HTML event. When I do this click, it should set the style for this hello world. Aim style set చేస్తుంది, it will change the color to blue and the font family to Arial and then size to larger. Blue color కాదు, for now if you want to red. Okay, I changed the color to red. I'll run it. I'll click on try it. What's happening? Did I miss something? One second. Function లో ఏదైనా syntax తేడా రాసుకోవచ్చు నేను. On click ఇదేనా? ఓకే, on click లో C ఏమన్నా క్యాపిటల్ రాసినా లేదు, కరెక్ట్. What else did I do? Get element by ID dot style dot color dot button. The button color మారుస్తుంది, బట్ మన బటన్ కలర్ కావాల్సింది. ఫంక్షన్ ఎక్కడ రాసుకున్నాడు? Let me see this is it. Okay, events. DOM events లో ఉంటుంది. On click is button HTML function idea. Syntax ఇది కదా మనం రాసింది. Okay, we publish the element id dot HTML function change text. ఇది రాసుకుంటాం under the script. ఫంక్షన్ సెట్ స్టైల్, నాకు ఈ పారామీటర్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఏం పెట్టలేదు. ఓకే, డబుల్ కోట్స్ లోనే ఉండాలి, డబుల్ కోట్స్ లోనే ఉంది. You see, I have to write these braces. ఫంక్షన్ కదా ఇది, మెథడ్ కదా, పారామీటర్స్ ఉంటాయి కదా, ఎంప్టీ సెట్ ఉన్నా కానీ. How is it changed? Syntax mistake. ఇక్కడ బ్రేసెస్ పెట్టలేదు కాబట్టి దానికి అర్థం కాలేదు ఏ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి అని. See, I'll remove this, I'll run it. Now it won't work. ఇక్కడ సెట్ స్టైల్ దగ్గర
బ్రేసెస్ పెడితే మారిందా రెడ్ కలర్ కి. if you want to change it to green, run it. I'll try it. Green color లోకి వచ్చిందా. You want to change the font, you can change it. ఫాంట్ కూడా మారుతుంది. లేదు టైమ్స్ న్యూ రోమన్ కి మారాలి. టైమ్స్ న్యూ రోమన్ మారిందా. లైక్ దిస్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు ఎనీథింగ్. ఇంకోటి వెబ్డింగ్స్ అనేది ఉంటుంది కదా, లెట్స్ ట్రై దట్. యు సీ ఇస్ ఇట్ చేంజింగ్. Yes, bro. Like this it will make element styles change. Okay, so this is how you can do or you can play with the elements. So okay, HTML already ఉన్నదాన్ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. You can do whatever you want. Let me show you one real time example and then we'll go to JavaScript executor and then we can do it. Remember this drag and drop కి వాడాం కదా మనం. In this మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. Okay, let's go into this here. All right, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది సెలెక్ట్ వాల్యూ అని చెప్పి ఒక డ్రాప్ డౌన్ ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ ద డ్రాప్ డౌన్ రైట్. ఐ మీన్ ఇట్లా వాడుకునే ఎలిమెంట్. Now you can enable or disable this element. You see, now is it disabled? ఇప్పుడు మార్చలేం కదా వాల్యూస్. How? Because this enabling or disabling is an attribute change which is present, which is happening when you click on this element. ఇందాక నేను font style మార్చినా కదా, బటన్ క్లిక్ చేసి ట్రై పైన క్లిక్ చేస్తే font style కలర్ మారింది కదా. In the same way, when you are clicking on this element is getting enabled or disabled. Now you see toggle widget. When I click on this toggle widget, ఈ drop down కాస్త web edit లాగా మారుతుంది. You see? పోయిందా? Again, between two things, right? Then, if you want to get a value from this, are you getting this? I'll change it to 15 and then get value. I am getting this 15. No, I don't want this 15, but I want the value to set to 5. Click on set value to 5. Marinda automatically. Now change this toggle value and then I'll make it 15 and then set value to 5. Is it doing now? You see it? అవుతుందా? ఎందుకంటే వీడి బటన్ వెనకాల రాసింది దేనికి అంటే ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో వాల్యూ 5 సెట్ చేసుకుంటున్నాడు, కానీ వెబ్ ఎడిట్ లో వాల్యూ 5 సెట్ అవ్వదు. చేంజ్ అయిందా? సో లైక్ దిస్ ఫర్ ఈచ్ బటన్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. toggle widget and then enable or disable. Now you won't be able to enable or disable కూడా డ్రాప్ డౌన్ కి రాసుకున్నాడు. సో లైక్ దిస్ we will be able to perform any operation, enable, disable, వాల్యూ చేంజ్ చేయడము, దానిలో ఉన్న వాల్యూ తెచ్చుకోవడము, దాని ఎలిమెంట్ ని మార్చేయడము పూర్తిగా. Like that we can do anything inside this DOM structure or using DOM structure. Understood? Is that clear? I know it's a lot of theory today. Is that clear, everybody? Okay, Pratyusha, okay, 2, 3. Anybody has any questions here? If no, we can go to the coding. Okay, chalo then. Let's go to the coding. Those all these things theoretical part. You understood, right? What is DOM? What are the things that we can do using DOM? Right. So ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన దాని గురించే. So DOM is a document object model which is a programmable API for documents, and then DOM follows a set of instructions given by W3C, which is World Wide Web Consortium. We have seen this. And then JavaScript is becoming powerful with the help of DOM. So JavaScript
మనకు చాలా పవర్ఫుల్ అది. ఎట్లా? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డామ్. ఈ డామే లేదనుకోండి మనం ఏ ఎలిమెంట్ మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలో మనం చేసుకోలేం కదా. సో మనకి ఇక్కడ డామ్ మనకి ఎలిమెంట్స్ ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనం ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ పైన జావా స్క్రిప్ట్ వేసుకున్నాం. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ పవర్ఫుల్, రైట్? Then developers use DOM plus JSC to fetch the data and perform operations on the applications. ఏదైనా చేసుకోవచ్చు, right? So using DOM and JSC, we can run the Selenium code to perform required operation and advanced operations. మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ కానీ లేదా అడ్వాన్స్డ్ ఆపరేషన్స్ కానీ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. So to find the elements using DOM, we have 4 different methods: by ID, by tag name, by class name, query select all. ఈ 4 చూసాం కదా మన ఎగ్జాంపుల్స్, right? Yes, bro. Then WebDriver is giving a facility to execute JavaScript in case the default operations are not sufficient. మనకు ఇప్పుడు WebDriver లో కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దానిలో నేను ఒక బటన్ కలర్ మార్చాలి. కెన్ ఐ డూ దట్ యూజింగ్ ద మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ WebDriver? No. నో. సో అందుకని అలాంటివి ఏమైనా చేసుకోవాలనుకుంటే, కలర్స్ చేంజెస్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇంకేదైనా స్టైల్ మార్చుకోవాలి, అట్లాంటివి ఏదైనా ఉంటే అవి WebDriver లో మనకు మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనం జావా స్క్రిప్ట్ వాడతాం. అండ్ సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే మనం ఒక బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తాం కానీ అది క్లిక్ అవ్వదు డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్. ఓకే, అది కస్టమ్ కంట్రోల్. ఓకే, మీకు కస్టమ్ కంట్రోల్ గురించి కూడా చెప్తాను అన్నాను కదా. యా, యు సీ దిస్ కస్టమ్ HTML ఎలిమెంట్. మీకోసం ఇది తీసి పెట్టాను లాస్ట్ వీక్. ఐ మీన్ వెన్ వి హ్యాడ్ ఎ ప్రీవియస్ సెషన్. యు సీ హియర్ ఇక్కడ కస్టమ్ HTML ఎలిమెంట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ వెబ్ ఫండమెంటల్స్. developers.google.com. If you go down, you will see some different elements. Let me take it to the HTML. You see here, what is the HTML tag name? App drawer. Yeah. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ షేర్ బటన్స్ అనేది మనకి HTML ఉందా డైరెక్ట్ గా? No, right? Then do we have social button ఉంది కానీ షేర్ బటన్, సోషల్ బటన్స్ ఉన్నాయా? No. But are we able to do that? We are able to create those kind of HTML tags and use it in the HTML, right? వీడు వాడుతున్నాడు కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కస్టమ్ కంట్రోల్స్. ఇలాంటి వాటిపైన ఆపరేషన్స్ ఒక్కొక్కసారి పర్ఫామ్ అవ్వచ్చు, ఒక్కొక్కసారి అవ్వకపోవచ్చు. ఇన్ దోస్ సిచ్యువేషన్స్ యు సీ HTML tag ఏముంది చూడండి, exfoo with markup అంట. You understood? So it will happen like this. exfoo with markup tag లోనే ఇది సెట్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ని పట్టుకోవాలంటే మనకి ఏదైనా ఆప్షన్ ఉంది. ఐ మీన్ is it a regular tag name that we use in our HTML? No, right? It is a custom element, right? We created this as a custom element. అవునా? You see, foo shadow down, right? So like this, we have custom controls. ఈ custom controls పైన ఒక్కొక్కసారి మనకు డిఫాల్ట్ గా ఉన్న ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. అలాంటి టైంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, దెన్ సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనకు సెలీనియం లో ఏముంది ఫీచర్? జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. మనం చూసాం కదా హైరార్కీ. We have JavaScript executor and we have take screenshot interface. Now we are going to discuss about JavaScript executor. Okay, where it can be applied on all browser driver classes. Browser driver class అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి? Chrome, IE, Firefox, Safari, okay, Opera, Edge, ఏది ఉంటే అది. It can be applied on any of the browser driver. But this interface provides a method, right? We have to call that method and apply our script. A method enti execute script method. If you want to apply the script on your HTML page, then using JavaScript executor, then we have to call the method called execute script. Execute script method ni use chesi ee JavaScript executor lo unna methods ni manam vadukuntam. Okay, so this execute script takes 2 parameters. ఆ parameters ఏందనేది మన కోడ్ రాసుకుంటూ చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ స్కిప్ దిస్ పార్ట్ ఫర్ నౌ.
నా మనం ఇప్పుడు JSC ప్లస్ DOM ని యూజ్ చేయడానికి మనకు 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. నేను చెప్పాను కదా ఆల్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అని. దోస్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఇప్పుడు ఏంటి వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ అండ్ సెలీనియం వెబ్ డ్రైవర్ కదా. మనం వెబ్ డ్రైవర్ లోనే కదా జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ని వాడుతుంది. సెలీనియం అండ్ ఇదే కదా వాడుతుంది జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ మిక్స్డ్. సో అట్లా వాడుతున్నాం కాబట్టి we can find the elements using our Selenium WebDriver and then give that element to the JavaScript executor. Okay. Second thing, we can directly find the element using JavaScript executor and apply JavaScript. ఇది ఎట్లా అంటే మనం ఇప్పటిదాకా ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, డైరెక్ట్ జావాస్క్రిప్ట్ లోనే డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై అని వాడుకొని దానికే స్టైల్ అప్లై చేసుకోవడం. అది సెకండ్ మెథడ్. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్పాత్ అని చెప్పి ఒక ఎలిమెంట్ ని తెచ్చుకొని ఆ ఎలిమెంట్ ని మనం జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ కి పారామీటర్ లాగా పంపించడం. థర్డ్ మెథడ్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ వాడి ఎలిమెంట్ ని తెచ్చుకొని దాన్ని మన వెబ్ డ్రైవర్ కి పాస్ చేయండి. 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్. అండర్స్టూడ్ గైస్? ఇస్ దట్ క్లియర్? Guys, can you speak up please? Okay, thank you Lokesh. సో మనకి ఇప్పుడు 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 మెథడ్స్ ఏంటి, జావాస్క్రిప్ట్ నుంచి వెబ్ డ్రైవర్ కి పంపించడం, జావాస్క్రిప్ట్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసి జావాస్క్రిప్ట్ లోనే యూజ్ చేసుకోవడం, జావాస్క్రిప్ట్ లో వెతికి ఆ ఎలిమెంట్ ని పట్టుకొని మన వెబ్ డ్రైవర్ కి పంపించి ఆ వెబ్ డ్రైవర్ లో ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం. దీస్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ వేస్. నౌ లెట్ us write some sample code for it. Okay, orange HRM వాడతా కాబట్టి I'm going to copy the common statements. I'm going to create a new class. C18 అయిపోయిందిగా. Let's go to this C19. Right click, new class. C19 underscore JavaScript executor. I want a main method. Alright. So manaku browser open ayin tarvata. Okay. Now we have a browser and we have Maximize. Let us apply one method. Method one. What is our method one? Find an element using WebDriver and pass it to JavaScript. JavaScript executor. Yeah. So మనకు ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి we have this, right? Driver dot user. find. ఇదే లైన్. Okay. Now I am finding the username and I am storing it inside a WebDriver. Driver పైన పర్ఫామ్ చేసిన ఆపరేషన్, right? Driver dot find element only, right? That means I am finding the element using WebDriver only. Right? Yes, yes. So let us create a JavaScript executor object. JavaScript Executor object. Reference. Since JavaScript executor is an interface, that object create చేయాలన్నమాట. Okay. So we have JavaScript executor. You see this? JavaScript executor is an interface. So I'm using this JavaScript executor interface. JSC is equals to driver. అంటే మన వెబ్ డ్రైవర్ ని ఈ JSC కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కదా. మనం ఎక్కడ అప్లై చేయాలి ఈ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ ని? ఈ డ్రైవర్ పైన కదా. బట్ ఈ డ్రైవర్ ఏ టైప్? వెబ్ డ్రైవర్ టైప్, అవునా? కానీ ఇక్కడ JSC ఏ టైప్? జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. సో వాట్ షుడ్ వి డు? చెప్పండి, వాట్ షుడ్ వి డు? మర్చిపోయారా? byte a is equals to byte a int a is equals to we have created some variable and then byte b is equals to a, int a is equals to 10. Now if I want to convert this a to b, em cheyala? Typecasting int.
ఎక్స్ప్లిసిట్ టైప్ కాస్టింగ్ చేయాలి, Type ఇంతని casting, మెన్షన్ yes, చేయాలి. అవునా? yes. సారీ, బయటికి కదా కన్వర్ట్ చేసేది. Yeah. You see, right? In a similar way, now this is of type WebDriver and this is of type JavaScript executor. So what should I do now? Okay. Same type casting, right? Yeah. So to which type I have to cast it? JavaScript, JavaScript. if executor. Cast it to JavaScript executor. That's it. So మన డ్రైవర్ ని JSC కి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు. Understood? Right. Now I want to enter value into this username. కదా? So JSE డాట్ మనం నార్మల్గా వెబ్ డ్రైవర్లో అయితే ఏం చేస్తాం, యూజర్ నేమ్ డాట్ అదే యూజర్ నేమ్ డాట్ సెండ్ కీస్. ఇదేనా వాడే Send మెథడ్ keys. మనం Yes, sir. నార్మల్గా అయితే ఇది వాడతాం కదా. నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు అప్లై వెబ్ డ్రైవర్ మెథడ్. ఈ సెండ్ కీస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? యూ సీ దిస్ వెబ్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ వెబ్ డ్రైవర్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్. సో జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ లో మెథడ్స్ వాడాలంటే ఏం వాడాలి? ఇది. అవునా? JSC. ID class. జేఎస్సి ఆల్రెడీ ఎలిమెంట్ వచ్చింది, ఐడి క్లాస్ అవసరం లేదు. యూ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ ది ఎలిమెంట్ బై ఐడి. నౌ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ది ఆపరేషన్ By using it. ఓకే. జేఎస్సి డాట్ జేఎస్సి లో సెండ్ కీస్ మెథడ్ ఉందా చూడండి. No. 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 Get నాకు జేఎస్సి నుంచి ఉన్న రెండు మెథడ్స్. యూ సీ హియర్ object execute. Okay. ఎగ్జిక్యూట్ అసింగ్ స్క్రిప్ట్, ఎగ్జిక్యూట్ Script. స్క్రిప్ట్. సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ వాడుకుందాం. Okay. మెథడ్ మనం వాడుకుందాం. సో దిస్ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ by default takes minimum two parameters. If you observe here, you see execute script ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ ది స్ట్రింగ్, సెకండ్ చూడండి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డాట్ డాట్. అంటే ఏంటి? ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా పంపించుకోవచ్చు, ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అయినా పంపించుకోవచ్చు కదా. Yes, sir. డాట్ 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 అంటే ఏంది? ఎన్నైనా పారామీటర్స్ ఉండొచ్చు, అంతేనా? Yes, సో sir. ఫస్ట్ ది ఇక్కడ ఏం ఉండాలంటే మన జావా స్క్రిప్ట్ ఉండాలి. అంటే మనం ఎలిమెంట్ పైన ఏదైతే స్క్రిప్ట్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ స్క్రిప్ట్ ఉండాలి. అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ ఏం సెట్ చేయాలి? ఇప్పుడు మనం వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి అడ్మిన్ అని కదా. దేనిలో ఎంటర్ చేయాలి? యూజర్ నేమ్ లో కదా. సో దిస్ ఈస్ మై ఆర్గ్యుమెంట్, యూజర్ నేమ్. ఒక సెకండ్ గైస్, సారీ గైస్. యా, సో ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ యు సీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ టూ పారామీటర్స్. ఫస్ట్ ఏంటి? స్ట్రింగ్. సెకండ్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇక్కడ మనం వాడేది ఏంటి అంటే మన జావా స్క్రిప్ట్. ఏది మనం ఇందాక రాసాం కదా, డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ సంథింగ్ రాసాం కదా. కానీ ఇక్కడ మనం మళ్ళీ ఎలిమెంట్ ని తెచ్చుకోవాలా? డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి రాయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో, రైట్? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ఎలిమెంట్ ఉంది కదా ఇక్కడ. వి గాట్ దిస్, రైట్? హలో. Yes, bro. యా, సో ఇప్పుడు దీన్ని పంపించే పని లేదు మనం. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి రాసే పని లేదు. మరి ఎట్లా? ఈ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ పంపించే వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. సో దీన్ని మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 0. ఇది ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 0నే కదా. ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 0 డాట్ ఏం చేయాలి? మనం వాల్యూ సెట్ చేయాలి కదా. వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటా వాల్యూ? అడ్మిన్. అంతేనా? Yes, sir. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అని రాసే బదులు ఆల్రెడీ మనం వెబ్ డ్రైవర్ లో ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం? దాన్ని పారామీటర్ లాగా పంపిస్తున్నాం. ఈ పారామీటర్ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ 0 రాసుకోవాలి. అండర్స్టాండ్? ఓకే. ఇంకా చెప్తా నేను, నో వరీ. నౌ లెట్స్ రైట్ మెథడ్ 2. మెథడ్ 2 ఏంటి? ఫైండ్ ఎలిమెంట్ యూజింగ్ JavaScript అండ్ అప్లై JavaScript ఎగ్జిక్యూషన్. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడము JS తోటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని మీద మెథడ్ ఇది అప్లై చేయాలి. ఓకే, ఆల్రెడీ JavaScript ఎగ్జిక్యూటర్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు వెబ్ ఎలిమెంట్ తో పని లేదు. సో లెట్ us రైట్ ఓన్లీ దిస్ లైన్. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి? పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి కదా. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్, ఇట్ కెన్ బి ఎంప్టీ. ఇక్కడ ఏంటి?
డాక్యుమెంట్ డాట్ కరెక్టేనా? డాక్యుమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి కదా డామ్ వాడుకోవాలంటే. Yes, bro. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. ఐడి ఏంటి దాని ఐడి ఏంటి మంది? టెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్. పాస్వర్డ్ Password. టెక్స్ట్ Text పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ డాట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేషన్. ఏంటి ఆపరేషన్? అడ్మిన్ 1 2 3. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఎలిమెంట్ ఫైండింగ్ చేసుకోవడం కూడా జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటర్ తోటే చేసుకున్నాం, అవునా? Okay. డామ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దానిపైన ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, వాల్యూ సెట్ చేస్తున్నాం, అది కూడా జావా స్క్రిప్ట్ లోనే. యూజ్ ఎనీ వెబ్ డ్రైవర్ కాన్సెప్ట్ ఇయర్ లేదు కదా. No, no. You are finding an element in JS and you are applying values to that element using JS only. Okay. Then third method 3, find element using JS and perform operation using driver. Okay, మనకు నెక్స్ట్ ఏంటి? జావా స్క్రిప్ట్ లో ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది బయటికి రావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? బయట ఎలిమెంట్ పంపించుకొని జావా స్క్రిప్ట్ కి పంపించామా లోపలికి? ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, జావా స్క్రిప్ట్ లోనే ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకున్నాం, జావా స్క్రిప్ట్ లోనే ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. థర్డ్ వన్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీనిలో ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వెబ్ డ్రైవర్ తోటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. సో టు డూ దట్ jse డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలి. ఏం స్క్రిప్ట్? నౌ టు ఫైండ్ అన్ ఎలిమెంట్, మనకి ఇప్పుడు login button. I want to click on this, so I'm inspecting it. What are the values? Yeah, you have type, name and class, right? So మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? Can I identify using its ID? Yes, bro. Button login. Document Dot get element by. ID. Okay, సరే. పైన ఆల్రెడీ get element by ID వాడుకున్నాం కదా. We'll do query select all. అది కూడా అర్థం కావాలి కదా, query select all ఎట్లా వాడుకోవాలి. Query select all is going to use CSS technique కదా. Yes, bro. So let us use query select all. Okay, document dot while Select all. Query select all. There is a syntax. Small q. అది తప్పు పడితే అది వర్కౌట్ అవ్వదు, మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుంది. Query select all and is going to take parameters. So now I want to identify this element using some of these attributes using CSS. So how can I identify? CSS story. Cheppandi. Can I take name is equals to submit or class is equals to button? Anything? ID, class, name. So shall we take this name? Name తీసుకొని చేద్దామా? ఎందుకంటే ఐడి అంటే డాట్, ఐడి అంటే హ్యాష్ ట్యాగ్, క్లాస్ అంటే డాట్, అవి రెగ్యులర్ థింగ్స్ కదా. Yes, bro. So let us try with this name. Slash what? name. ఇది మన export. అవునా? Now let us convert this to CSS. That's it. Now we got it. Yes. One of one. So now what I'm doing, I am fetching this element using query select all. CSS technique uses find out చేస్తున్నాను. దీని నుంచి బయటికి రావాలి కదా ఈ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు నేను డ్రైవర్ లో క్లిక్ చేయాలి, ఇప్పుడు డాట్ క్లిక్ ఎలిమెంట్ పైన క్లిక్ చేయాలంటే దీని నుంచి బయటికి రావాలి కదా. సో టు డూ దాట్ సింప్లీ ఈ స్టేట్మెంట్ ముందు, అంటే ఈ ఆపరేషన్, ఈ ఫెచింగ్ ఎలిమెంట్ ముందు మనం రిటర్న్ అనే కీవర్డ్ వాడాలి. That's it. If you use this return, it is going to return these elements to the outside world. So what type of thing ఇక్కడ మనకు దొరికింది ఏంటి? ఎలిమెంట్ కదా, right? We are fetching the elements, right, using query select all method kada. Yes, bro. Yes, So bro. if it is returning elements, where should we store it?
వెబ్ ఎలిమెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వి ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ Web ఎందుకంటే ఇక్కడ రిటర్న్ వాడుతున్నాం. రిటర్నింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్ సంథింగ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అవుట్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ ఇట్, రైట్? Yes. I'll say web element btn underscore btn underscore sign. Sign in button. This has to be casted again, web element. Okay? ఎందుకంటే ఇదేంటి జావాస్క్రిప్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఎగ్జిక్యూట్ స్క్రిప్ట్ Yes. going to return an object. That object should be converted to web element. వెబ్ ఎలిమెంట్. So I'm returning this, converting to web element. Now I want to click on this button sign in. So what I'm going to do is button sign in dot click. ఇప్పుడు ఎక్కడ నుంచి వచ్చిన మెథడ్స్? వెబ్ డ్రైవర్. Web driver. వెబ్ ఎలిమెంట్. So now let's run this and see మనకు లాగిన్ అవుతుందా లేదా. అబ్జర్వ్ చేయండి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు argument is not defined. JavaScript error. Which line? Oh, I understood. JavaScript అయితే అది ఎండ్ చేయడానికి సెమీకాలన్స్ వాడాలి, మనం వాడలేదు ఎక్కడ. సో ఇఫ్ అది సెమీకాలన్ వాడకపోతే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందంటే ఇంకా జావాస్క్రిప్ట్ ఉందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సెమీకాలన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ఆల్ ది జావా రిలేటెడ్ థింగ్స్, రైట్? జావా కూడా స్టేట్మెంట్ ఎండ్ ఏంటంటే సెమీకాలన్ ఉండాలి. Still it is not entering. Did I miss something? Argument is not defined at which line in our class. Argument of 0. Wait, I don't know. Let's check pass. Next to argument of 0 కాదనుకుంటా, అక్కడ వేరే ఏదో సింటాక్స్ ఉండాలి. సో లెట్స్ సీ దట్. ఓకే, ఐ హావ్ టు గివ్ దిస్ కంప్లీట్ నేమ్. వాట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 అని నేను ఆర్గ్ ఆఫ్ 0 రాశాను కదా. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 0 అది. లెట్స్ ట్రై. సింటాక్స్ తప్పు రాస్తే అంతే ఇంకా. You see entered admin 1 2 3. Post login button మీద click చేయండి. Did we write something wrong? Again some exception under Java 26. Input is not defined. Which input? Query select all. Okay, I think this should be inside. In the query selector ki string laga parameter పంపించాలి కదా. So I think this should be inside single quote. Let's try. But before running this, you observe here, మనం నార్మల్ గా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది, వెనకాల ఉన్న యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మాయమైపోతాయి కదా. అవునా? హలో, ఎస్ సార్. బట్
నౌ ఇఫ్ యు సీ మనం ఈ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసి రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అడ్మిన్ 1 2 3 సెట్ అయినాయి వాల్యూస్ అయినాయి కదా, కనిపిస్తున్నాయి మీకు ఇక్కడ లైట్ గా. Yes, bro. బట్ స్టిల్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అలాగే ఉండిపోయాయి చూసారా, Yes. బికాస్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ అండ్ యూజర్ యాక్షన్ లాగా చేయట్లేదు కాబట్టి అట్లుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఆర్ దే గాన్. Yes. So this is the difference between doing the operations from backend and doing the operations from user side. అర్థమైందా? అది దానికి ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ లేకుండా ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేసింది వాల్యూ. యూజర్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేసిండో అట్లా అవ్వలేదు అది కదా. సో ఇట్ జస్ట్ సెట్ ది వాల్యూ డైరెక్ట్లీ. లెట్స్ సి, ఇప్పుడు చూడండి, నౌ లెట్ మీ రన్ దిస్ అగైన్. ఇన్పుట్ అనేది లేదు అనింది, maybe some syntax wrong. Let's see, it should be logging in. Still document dot query selector all of. Okay, ఇక్కడ ఏదో ఏమవుతుందంటే అది దీన్ని తీసుకోలేకపోతుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ కన్వర్టింగ్ దిస్ query selector all. అది అక్కడికి ఎండ్ అయిపోయింది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు submit. Now let's try. స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకుంటుంది దాని మార్క్స్. Still ఏదో issue ఉంది. Query select all CSS వెళ్ళాలి అన్నట్లు. We'll do one thing. Time waste చేయకుండా let's try with the normal thing. Right click, inspect. Okay, we have ID, right? Input dot ptn login order. Input dot ptn, sorry, ID అంటే hashtag కదా. Now let's try with this. ఇలా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డబుల్ కోట్స్ మధ్యలో సింగిల్ కోట్స్ మళ్ళీ డబుల్ కోట్స్ వచ్చేసరికి అది స్క్రిప్ట్ సరిగా తయారవ్వట్లేదు. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ యూజ్ దిస్. ఓకే, ఐ డోంట్ నీడ్ దిస్ ఎక్స్ట్రా డబుల్ కోట్స్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ లెట్స్ రన్ దిస్. What's happening? Why is it not clicking? Did I do something wrong? Okay, second. Let's see my previous batch notes. It is not returning the element. Okay.
చిన్న స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉన్నా లేదా క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్ పని చేయకపోయినా అది పని చేయదు. సో అందుకని చెకింగ్ ప్రీవియస్ వన్. Okay, method 3, middleman, return button logging. Okay, అక్కడ get element by ID వాడాను, but very select fine. Let's use the same thing and see whether it is able to perform the operation. Now let me run this. It should log. Yes. Did it log in now? I think query selector allo I might have done something wrong. So I am wrong this one. Let us find it. Dot example. Oh, see here. For this query selector all, I don't have to mention the tag name. My function my what is it? Dot example. Dot example any classes తెచ్చుకుంటున్నాడు. I don't have to mention the tag name. మనం ఏం చేసాం, అక్కడ ట్యాగ్ నేమ్ మెన్షన్ చేసాం కదా, అందుకని రాలేదు. ఫైన్, మైట్ బి అక్కడ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి రాలేదు. దట్స్ ఫైన్. Query selector all, this is using all tags. ఇలాగే రాసాం కదా, b డాట్ క్లాస్ నేమ్, లేదంటే డైరెక్ట్ ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. Query selector all, a of target. ఓకే, ఇక్కడ బ్రేసెస్ వాడమంటున్నాడు టార్గెట్ అట్రిబ్యూట్, మనం వాడలేదు అనుకుంటాం. ఆఫ్ టార్గెట్. ఓకే, ఈ స్టైల్ child element. Fine. So this is having some different techniques for this query selector on CSS. So let's see. I'm going to find it with them. But you understood this, right? Method 1, method 2, and method 3. Hello. Yes, sir. Fine. Now ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇవేంటి, ఇప్పుడు నేను 3 సపరేట్ స్టేట్మెంట్స్ రాసుకున్నాను కదా, యూజర్ నేమ్ సెట్ చేయడము, పాస్వర్డ్ సెట్ చేయడము, క్లిక్ చేయడము. ఐ క్యాన్ డూ ఆల్ దీస్ 3 థింగ్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ జావాస్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టేట్మెంట్. ఆ 3 దీనిలోనే చేసే వచ్చినాయి. హౌ? సో కంబైనింగ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ఏ single statement. So for that, JSC dot execute script. ఈ స్క్రిప్ట్ లో నేను ఏమైనా చేయొచ్చు. ఈచ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ బై ఎ సెమీకోలన్. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ దిస్. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఇస్ దిస్ వన్, ఆర్ ఐ కెన్ యూస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ 1 డాట్ వాల్యూ. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలిమెంట్ నేను స్టోర్ చేయలేదు కదా, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆ లాస్ట్ వన్ రిటర్న్ అనేది వాడకుండా డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ బటన్ లాగిన్. లెట్ us see till here. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసేద్దాం. ఇక్కడ ఏంటి, యూజర్ నేమ్. సెకండ్ దానికి ఆర్గ్యుమెంట్ లేదు కాబట్టి నేను పంపించట్లేదు పాస్వర్డ్ అని, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ we can store it in a password element and pass it. ఇక్కడ ఏమైతుంది చూడండి, ఒకటే స్టేట్మెంట్ లో
You are setting the username and you are also setting the password. Understood? Or I can do one more thing. Document dot the arguments of 0 లేకుండా ఇక్కడే set చేసుకుంటాం. Document dot get element by id of user. Okay. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ పంపించే పని లేదు ఇంకా, ఎందుకంటే ఆర్గ్యుమెంట్ వాడట్లేదు కదా. Now let me comment all these things and let me run. Close the system. Old browsers. Now let us run and see. Username and password rendu set ayyindi. Did it set the values? You see admin and admin. XSM clear కనిపిస్తుంది. You see this? Yes, bro. So single statement లో రెండు అయిపోయాయా? So we are reducing the number of lines and then fast also will be improved. It will be faster than normal. Kada? Right. And then what else do I have? All right. You can pass multiple arguments also, and then you can also change the styles. So our styles key, I'll take this example. Okay. What is this? ఏం చేస్తున్నాను నేను, బటన్ లాగిన్ ఉంది కదా, లాగిన్ బటన్ కి రెడ్ కలర్ లో బార్డర్ వేస్తున్నాను. ఎందుకు అంటే ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్. లెట్ మీ షో యూ అండ్ దెన్ I'll explain you why we need this. You see బటన్ కి రెడ్ కలర్ లో వచ్చింది కాబట్టి బార్డర్ ప్రీవియస్ దానిలో ఉందా, ఇక్కడ ఉందా, లేదు. బట్ ఇప్పుడు దానిలో యు సీ దిస్ రెడ్ కలర్. హలో గైస్, కెన్ యూ సీ దిస్? Yes, bro. So that is coming because we are changing the style of this element by using dot style and dot border. We are applying a border of 4 pixels solid red color. ఇది ఎందుకు వాడతాం? సో టు హైలైట్ సమ్ ఎలిమెంట్. సపోజ్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నాం. మనం ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలంటే ఒక స్క్రీన్ లో మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ మనం టెస్టింగ్ చేస్తుంది ఎందుకు, ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా, అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ సరిగ్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి కదా. సో ఆటోమేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోవాలి కదా. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు కరెక్టే, కానీ మీరు ఏ ఎలిమెంట్ మీద ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అనేది మనకు తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఐదర్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్ బటన్. మీరు ఇదే చేసుకుంటారని తెలుస్తుంది. కానీ లెట్ మీ లాగిన్ టు దిస్ అండ్ షో యూ సంథింగ్. ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ షాట్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు నార్మల్గా, ఇంకా స్క్రీన్ షాట్ దాకా మనం వెళ్ళలేదు. బట్ ఇది ఆటోమేషన్ స్క్రిప్ట్ దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారు. దీనిలో మనం దేనిపైన క్లిక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, ఏ ఎలిమెంట్ కోసం వెరిఫై చేస్తున్నారు తెలుసా? విల్ యూ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఇఫ్ యూ సీ ఎ స్క్రీన్ షాట్ లైక్ దిస్? No. Ade now if I add a border around this PIM and take screenshot, then whoever is seeing the screenshot, they will understand that you are going to click on PIM. Yes. Yes. In those situations, if you want, you can use these kind of things. Red ane kaadu, you can use any other colors, green, blue, yellow, violet. ఏ కలర్ కావాలంటే అది మీ ఇష్టం. ఏ స్టైల్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ఆ స్టైల్ అప్లై చేసుకోవాలి. Is that clear? Yeah, so that is all about JavaScript executor and doc. Is that clear, guys? Any questions in today's session? Okay, Pratusha has none. What about you, Manjula, Lokesh, Mahesh, Sairam, Siddharth? Do you have any questions? No. Okay. Chalo then. Let's wind up for today.
Somebody ping me. Just give a second. No. Okay. Yeah. So then, have a great day, guys. Bye bye.